أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. واستبق البابا، پھر وہ دونوں دوڑے بابا دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ، اور اس نے پھاڑ دی قمیصہ، اس کی قمیص، من دبرن پیچھے سے، الفایا پس پایا ان دونوں نے، سیدہا اس کے خاوند کو، لد الباب دروازے کے پاس، دروازے پہ انہوں نے اس کے خاوند کو پایا. قالت اس عورت نے کہا، ما جزاؤ کیا سزا ہے، من ارادہ جو کوئی ارادہ کرے، بھی اہلی کا سون جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، الا سوائے اس کے کہ این یس جنا کہ وہ قید کر دیا جائے، او عذاب علیم یا کہ اسے دردناک عذاب دیا جائے. قالا یوسف نے کہا، ہیا راودتنی یہی ہے جس نے راودتنی پھسلایا ہے مجھے، عن نفسی میرے نفس سے، وشاہدہ اور شہادت دی، شاہد ایک گواہ نے، گواہی دے گواہ نے، من اہلیہ اس کی اس عورت کے گھر والوں میں سے. ان کان قمیصہ اگر ہے قمیص اس کی قمیض، قدہ پھٹی ہوئی، من قبلی سامنے سے، فصدقت بس پھر وہ عورت سچی ہے، وہ ہوا من الکاذبین اور وہ جھوٹوں میں سے ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُ اور اگر کانا قمیص اس کی قمیض، قُدَّ مِن دُبُرٍ پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ بس وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ سچوں میں سے ہے. فَلَمَّا پس جب رعا اس نے دیکھا، یعنی اس کے شوہر نے دیکھا، قمیصہ اس کی قمیض کو، قد من دبرن کے پھٹی ہوئی من پیچھے سے، قالت اس نے کہا، انہو بے شک، انہو ہے، من کیدکن تمہاری، ان تم عورتوں کی، تمہارے عورتوں کے مکر و فریب، ان کیدکن بے شک تمہاری چالیں مکر و فریب، عظیم بہت زیادہ بڑی ہیں. پھر انہوں نے یوسف عارض عن ھذا یوسف اعراض کر، درگزر کر اس عورت سے، اس بات سے، ہا وستغفری اور تو اس عورت سے کہا، وستغفری تو معافی مانگ، لذنبک اپنے گناہ کی، انکی بے شک تو، کنتی من الخاطئین تو ہے خطا کاروں میں سے، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے. تو جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کل جیسے ہم نے پڑھا کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام پہ، اس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی اور اس نے دروازہ بند کر لیا، اور جب یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، انہوں نے بھاگنا چاہا، تو اس نے یہ کیا کہ جب یوسف نے دیکھ لیا کہ اس عورت کی نیت خراب اور اس پر شیطان سوار ہے، تو آپ بچنے کے دروازے کی طرف بھاگے، تو وہ بھی آپ کے پیچھے بھاگی، اور وہ تاکہ آپ کو قابو کر سکے. تو ہوا کہ فقط پھر اس نے دونوں نے، انہیں جب دروازہ کھولا تو انہوں نے
फस्तबक़ल वक़द्दत फ़क़द्दत क़मीज़, फिर उसने फाड़ दी उसकी, यानी पीछे से कमीज़ फाड़ दी, फट गई। मिन दुबुर, पीछे वाल पाया, उन दोनों ने पाया उसके बयान के सब, उसका जो खाविन था वो दरवाजे पे खड़ा था। यकीनी बात है कि उसने कोई ऐसा वक्त का इंतखाब किया होगा जब उसका खाविन घर से बाहर होगा, उसके घर से जल्द आने की कोई उम्मीद भी नहीं होगी। मगर जो ही उन दोनों के आगे पीछे दरवाजे से बाहर निकले तो गैर मुतवक्का तौर पर उन्होंने अपने उसके खाविन को दरवाजे पर खड़ा पाया। तो जैसे ही उसने खड़ा पाया, उस औरत ने अपना फैसला बदल दिया। उसने फौरन ये कहा, कालत मा जज़ाउ मन अराद बि अहलिक सू, क्या सज़ा है उस शख्स की जो तेरी बीवी के साथ बुरी नीयत से, यानी कि बुरा काम करना चाहे। उसने फ़ौरन ही अपने बात को बदल दिया कि क्या उस औरत की क्या उसकी सज़ा होनी चाहिए, उसके उसकी गैरत को लड़का दी, लड़के के जब मुझसे ज़बरदस्ती की कोशिश की और उन्होंने बड़ी मुश्किल से बचाया है। अब आप खुद ही समझें कि उसको क्या सज़ा होनी चाहिए, उसको जेल में डालें या उसको कोई दर्दनाक सज़ा दें। यानी उसने उनको एक तरह से बहकाना चाहा। और जब उसने यूसुफ सलाम ने जब ये देखा कि कोई ऐसा सूरत हाल बहुत नाजुक हो गई और फिर उससे दिफा में कुछ ना कुछ तो उन्होंने कहना ही था। फिर उन्होंने साफ बता दिया कि खुद औरत ने मुझे, वह काल हिया रावदतनी अन नफ्सी, इस औरत ने मुझे बरगलाने की कोशिश की अपने नफ्स से, और शाहिदा अपने जैसे औरत ने ये डोरे डालने की कोशिश की, मैंने कोई ऐसा हरकत नहीं की। तो साफ साफ बता दी कि ये औरत ही है जिसने मुझे गुनाह पर आमादा करने की कोशिश की। तो फिर वो बताया वह शाहिदा शाहिद मिन अहलिया, और गवाही दी औरत के ख़ानदान वालों में से एक गवाह ने। यानी कि तो ये बात ऐसी समझ आती है कि जैसे कुछ साहिब खाना के साथ कुछ औरत के की ख़ानदान के भाई बंधुओं में से कोई शख्स आ रहा होगा और उसने ये बात सुनकर कहा होगा कि दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं और मौका का कोई गवाह भी नहीं है, तो करीने की शहादत सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, उसके मामला की तहकीक की जा सकती है। तो ये उससे ये पता चलता है कि वो शख्स जो है शहादत की जो तरफ तवज्जो दिलाई, वो सरासर एक माकूल शहादत है। उसको देखने से अंदाज़ा होता है कि शख्स को एक मामला फ़हम और जहांदीदा आदमी था, जो सूरत हाल सामने आती उसके तह तक पहुँच गया। तो उसने फिर ये कहा कि ये गवाही दे, ऐसी बात दी तो समझ लीजिए कि उस ज़माने में भी, हालांकि हम पढ़ेंगे कि आगे जो हालात आ रहे हैं किस किस्म का ये माशरा था उस ज़माने में, और उसके बावजूद ऐसे ऐसे लोग भी जो थे जो हक और इंसाफ पसंद किस्म के लोग मौजूद थे, जिसने अपने कराबतदारी का भी होते हुए भी हक और इंसाफ की बात की। जब उसने देख लिया कैसे, तो वो समझ गया कि बात तो कुछ और ही है जो ये कहा जा रहा है। क्योंकि खैर चाहते हैं कि जब उसने देखा कि कोई और तो कोई चीज़ है ही नहीं जिससे कोई ऐसा लगता हो कि कुछ जोर जबरदस्ती की गई है। तो उन्होंने कहा कि मेरा राद अहली का सुन में है, शाहिद शाहिद मैंने अहली है, और घर वालों में से एक शहादत दी। उसने कहा कि इनकाना कमीज खुद बिन कबुलिन, अगर उसकी कमीज फटी हुई है सामने से तो फिर वो औरत सच्ची है। अगर सामने से फटी है, यकीनी बात है कि उसने कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, तो औरत भी अगर बचना चाहेगी तो कमीज सामने से फटेगी। और अगर फिर वो ये है कि अगर ऐसी बात हुई तो फिर वो अब शख्स जो है वो यानी यूसुफ है वो झूठा है। वह इनकान कमीज, और अगर उसकी कमीज फटी हुई है मिन दुबुरिन, पीछे से, फकाजबत, वो फिर ये औरत झूठी है, वह हुआ मैंने, और वो औरत जो लड़का जो है वो सच्चा है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जी जब उसने देख लिया कि सरी अलामत यही है कि अगर इकदाम यूसुफ की जानिब से था और औरत ने अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो फिर यूसुफ इस्लाम का, मगर ये कि अगर यूसुफ का कमीज तो पीछे से फटी, साफ साबित होता है कि औरत ने उसको पीछे से खींचा और यूसुफ अलैहिस्सलाम से बचकर निकल जाना चाहते थे। इस तरह एक और भी शहादत इसी शहादत में छुपी थी कि भाई कि अगर तो शायद ने तवज्जो सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की तरफ तवज्जो दिलाई। इससे साफ जाहिर होता है कि औरत के जिस्म पर या उसके लिबास पर तशद्दुद का कोई अलामत सिरे से पाई नहीं जाती थी। हालांकि अगर ये मुकदमा कोई और होता जो जोर जबरदस्ती होती तो औरत पर भी इसके तो खुले आसार पाए जाने थे। तो ऐसा नहीं हुआ, तो साहब उसने, यानी ये एक शहादत, तमीज़ की शहादत से ये पता चलता है कि वो मामले के तहत समझ गया और यही शहादत काफ़ी थी। और वलम्मा, जब उसने देखा, उस मर्द ने, उसके खामिन ने देखा, रा कमीज है कि उसकी कमीज खुद बिन दुबुरिन, फटी हुई है पीछे से, काला इन्नहु मिन कैदकुन्ना, तो फिर उसने साहब कह दिया कि तुम्हारी औरतों की चालें हैं तो बहुत ज़्यादा, तुम्हारे मकर की चाल है। यानी उसने एक सारे औरतों पर ही डाल दी कि ये तुम्हारे जो है वो चालें बहुत ज़्यादा फरेब वाली हैं।
جیسے ایک چال ہے جو وہ فریب والی چالیں ہوتی ہیں، تم عورتوں کی ان میں سے ایک ہے۔ اور پھر اس نے یوسف السلام کے عارض عن ھذا، اس معاملے سے درگزر کی دیے، اور اپنی عورت سے کہا واستغفری، اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگو، لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی، بے شک تو، کنتی من الخاطئین، تو ہی یقیناً قصور واروں میں سے ہے۔ اس نے اپنی عورت کو ہی کہتے کہ تو جو ہے قصور واروں میں سے تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انہی کے گھر والوں میں سے، انہی کے رشتہ دار کی طرف سے ہی ایک ایسی بات کہ اس پہ بتلوا دی کہ اس پہ انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا، اور خود نے ہی، اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی کہ انہوں نے اس کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ جو حرکتیں تھیں اس عورت کی وجہ سے تھی، اور وہی اب ایک دم سے وہ کہنا چاہیے کہ اس کو سزا دے دیں، قید میں ڈال دیں، یا اس کو کوئی سخت سزا دی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی یوسف السلام کے یہاں پہ ثابت کر دی، اور اس کی یقینی بات ہے کہ یوسف السلام کی عزت میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اس کے خاوند نے بھی یقیناً اس کو بھی ان کی عزت زیادہ ہی اس کے ذہن میں بیٹھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے عطا فرمائے، اور ہمیں بھی صحیح پاک صاحب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔